Assalamu alaikum. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. How are you, my dear students? I hope all of you are fine. I am fine too. My dear students, I hope you passed a very delightful day with Eid ul-Fitr. Am I right? Yes. So after Eid, this is the first day we are here for you. So my dear students, I would like to welcome you to my first class with a bunch of flower. Okay? So my dear students, I am going to do a class of class 4. So if you are students of class 4, please be seated in front of me and with your English for Today book and your notebook. Okay? So be quick. And my dear honorable teachers and guardians who are joining with me, I also welcomed you to my class, and please share the class to reach your children. So dear students, I hope you are ready. So let's get started. Very good. Let's have a look on the screen. This is Muhammad Alamin, assistant teacher, Kaitkuna Gopt Primary School from Chatok, Sunamganj. This is our today's topic. You see, we are going to work on Unit 18 and our topic is clap your hands. Okay, my dear friends. First of all, I would like to show you a picture. I know you like to see a picture. So you see two pictures in the screen. Am I right? Yes. So can you see clearly? That's right. Okay. So what do you see in the picture? Please tell me. Excellent. This is an animal and this is a vegetable. Yes? So what we say? It is an elephant. Very good. And it is a tomato. Very good. See the next one. What is it? Yes, you like it very much. This is umbrella and this is your notebook, right? Good. So my dear students, in the next picture, what you see? You see someone pushing a box. Yes, that's good. And here some children pushing a car. So both of them are trying to create a picture, you know. Yes. So today's lesson is words stress. My dear students, we are going to work on words stress. Okay. Now this is your book. Okay. So now open your book at page 36. Open your book at page 36. You have a look on the screen and you see what you see in your textbook. Am I right? Yes, that's good. So we are going to work on
স্ট্রেস, দ্যাট মিনস ওয়ার্ড স্ট্রেস। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের টেক্সট বইয়ে তা দেখতে পাচ্ছ, আমি এখানে তা রেখেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা হাতির ছবি, টমেটোর ছবি এবং ছাতা এবং নোটবুক এগুলার ছবি দেওয়া আছে। এবং আরও দেখতে পাচ্ছ পাশাপাশি যে আমাদের ইংরেজি যে শব্দগুলো আছে, এই শব্দগুলোকে তার মধ্যে কিছু কিছু লেটার কালার করা আছে, তার মানে বোল্ড করা আছে। বুঝতে পারছো? তো এগুলা কি, এগুলা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় সেগুলো নিয়ে আজকে আমাদের ক্লাস। তো বুঝতেই পারছো, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। সো লিসেন কেয়ারফুলি অ্যান্ড বি অ্যাটেনশন প্লিজ। সো আমাদের আজকের কাজটা কি হলো? কাজটা হলো যে উই স্ট্রেস পার্টস অফ ওয়ার্ডস অর সেন্টেন্সেস। দ্য পার্টস অফ ওয়ার্ডস অর সেন্টেন্সেস ইন ব্লু আর লাউডার। দ্যাট মিনস এখানে যে আমাদের কালার করা যে লেটারগুলো আছে এগুলোকে আমাদের লাউডার অর্থাৎ উচ্চ স্বরে পড়তে হবে, একটু জোর দিয়ে পড়তে হবে, যেটাকে আমরা কি বলছিলাম? স্ট্রেস। সো নাও আমরা প্রথমেই জানবো হোয়াট ইজ স্ট্রেস। হোয়াট ইজ স্ট্রেস? Stress is music in words. What is stress? Stress is music in words. Say with me. Stress is music in words. That means আমরা সবাই গান শুনতে পছন্দ করি, তাই না বন্ধুরা? তাহলে আমরা গানে কি দেখতে পাই? যে আমাদের গান যারা গায়, শিল্পী যারা, তারা যখন গান গায় তখন তাদের সুরটা কি হয়? উঠানামা হয়, তাই না? ওদের কোথাও একটু জোরে বলে, কোথাও একটু আস্তে বলে। এই যে জোরে বলে যে অংশটুকু, সেই অংশটুকুই আমরা বলি কি? স্ট্রেস। তো ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু আমাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে এভাবে কি করতে হয়? জোর দিতে হয়, ঠিক আছে? যেটাকে আমরা স্ট্রেস বলি, ঠিক আছে? ভেরি গুড। নাও লুক এট দ্য স্ক্রিন, ইউ সি টু বেসিক রুলস অফ স্ট্রেস। হোয়াট ইজ ইট? নাম্বার 1, there can be only one main stress syllable per word. There can be only one main stress syllable per word. Number 2, stress occurs on vowels, not consonant. Stress occurs on vowels, not consonant. Am I right? তার মানে কি দাঁড়ালো? যে স্ট্রেস আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি? সিলেবলের প্রত্যেকটা সিলেবলের, ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা সিলেবলে কি একটা মেইন স্ট্রেস থাকে। এবং স্ট্রেসটা আমরা কোথায় দেই? যে শব্দের মধ্যে বাওয়েল রয়েছে, যে অংশটুকুতে বাওয়েল রয়েছে, সেই অংশটুকুই আমরা কি করি? জোর দিই, যেটাকে আমরা স্ট্রেস বলে থাকি। তাহলে এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ সিলেবল। হোয়াট ইজ সিলেবল? A unit of pronunciation having one vowel sound. What is syllable? A unit of pronunciation having one vowel sound. আমরা যখন প্রনাউন্সিয়েশন করি, যে কোনো ওয়ার্ড যখন আমরা উচ্চারণ করি, আমাদের যে বাওয়াল যে সাউন্ডটা আছে, ওই সাউন্ডটা দিয়ে আমরা কি করি? স্ট্রেস দিই, যেটা ইউনিক, যে সাউন্ডগুলোকে কি আর ভাঙা যায় না, ঠিক আছে বন্ধুরা? তখনই আমরা এটাকে কি বলবো? স্ট্রেস বলবো। আর এই যে আমরা প্রনাউন্সিয়েশন হ্যাভিং ওয়ান ভাওয়াল সাউন্ড, এই যে আমরা সাউন্ডটা ক্রিয়েট হলো, সেটা হলো কি আমাদের ইউনিট, যেটা সেটা হলো আমাদের সিলেবল। অর্থাৎ একটা শব্দকে আমরা ভেঙে ভেঙে পড়তে পারি, ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে পারি। এই যে আমরা ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করি, সেটাকে বলা হয় সিলেবল। আমরা সিলেবলটা বিভিন্ন ওয়েতে আমরা পড়তে পারি। নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল। Number 1, pen. This is one syllable. This is one syllable, pen. Say with me, pen. Okay. Number 2, father. 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 Father is a ফার্স্ট one unit. দা হচ্ছে one unit. That means এখানে হচ্ছে আমার one syllable, এটা হচ্ছে আমার two syllable. তাহলে ফাদার হলো আমাদের two syllable. তাহলে ফাদারের মধ্যে কয়টা syllable? Two syllable. Very good. Father. Likewise, mother, brother, sister. Come on, students, and look at this word, introduction. Introduction. In one unit, two unit,
Daction 3 unit. That means introduction have 3 syllable. Introduction have 3 syllable. Okay, my dear students, we can read out it with our claps. Okay, so what is 1 unit? We do 1 clap. And what is 2 unit? We do 2 claps. Okay, that means fun. That means 1 unit. Further, further. Say with me, further, further. That's 2 syllables. Again, mother, mother. Here 2 syllable. And introduction, introduction. Do with me, introduction, introduction. Here 3 syllable. সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করি যে তোমরা সিলেবল সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। আমাদের সিলেবলটা জানা দরকার যে আমাদের সঠিক উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে অনেক বড় বড় ওয়ার্ড আমরা পাই যেগুলো উচ্চারণ করতে পারি না, সেগুলোকে আমরা ভেঙে ভেঙে অর্থাৎ সিলেবল আকারে আমরা উচ্চারণ করতে পারি, আমাদের সঠিক উচ্চারণ তখন হয়ে যাবে। ওকে, আমরা দেখুন বাওয়েলের কথা বললাম। তো হোয়াট ইজ বাওয়েল? Vowel, what is vowel? A, E, I, O, U. What is it? These are letters. English letters. These are English letters. We know we have 26 letters in our English language. In our 26 language. Among these 5 are called vowel, and another 21 is called consonant sounds. Okay, my dear students. So A, E, I, O, U is called vowel. You write down it. Do you see it clearly? That's good. So what is vowel? A, E, I, O, U. These 5 letters are called vowel. Okay. So what is vowel? A, E, I, O, U. Clear? Okay. Now we are going to learn about our topic. So first look, this is elephant. So how can we pronounce it? How can we pronounce it? We are going to learn. So be careful and be attentive. First, this is elephant and this is elephant part of syllable. এই যে এলিফ্যান্ট শব্দটা, এই এলিফ্যান্ট শব্দটার যে আমরা কয়টা সিলেবল এখানে দেখতে পাচ্ছি? 1, 2, 3। তাহলে এটাকে আমরা ক্লেপের সাহায্যে বলি এলিফ্যান্ট, 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 এলিফ্যান্ট। সে উইথ মি, এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট। দেখো অনেক বড় একটা শব্দ যেটাকে আমরা ভেঙে ভেঙে সিলেবলের মাধ্যমে খুব সহজে উচ্চারণ করতে পারছি, তাই না বন্ধুরা? আচ্ছা, এখানে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় যে দেখতে পাচ্ছ ইতে কালার করা আছে, তাই না? এই ইটা হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রেস লেটার। স্ট্রেস লেটার হচ্ছে কি ই, এটা হচ্ছে আমাদের বাওয়েল। আমরা বলেছিলাম যে শব্দের মধ্যে বাওয়েল যে লেটারটা আমরা পাবো সেটাতেই আমরা কি করব? স্ট্রেস দিব। বুঝতে পারছো বন্ধুরা? একটু জোর দিয়ে বলতে হবে। যেমন এলিফ্যান্ট, বলো আমার সাথে, এলিফ্যান্ট। রিপিট আফটার মি, এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট মানে হাতি। তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এলিফ্যান্টে আমাদের কটা সিলেবল রয়েছে বলো তো? এক্সিলেন্ট, 3টা। কটা সিলেবল? 3টা। কি? এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট। তাহলে উচ্চারণ করতে পারছো আমার সাথে? এলিফ্যান্ট। তাহলে আমি ওই যে আমাদের মিউজিকের সাথে কিভাবে বলতে হয়? Say with me. Elephant. 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 Okay? Do you clear? I think all of you are clear with the sound elephant. So আমরা জোর দিব কোথায়? ইর মধ্যে। বুঝতে পারছো? Elephant. Elephant. Okay? Next one.
This is tomato. Can you pronounce it? Tomato. Tomato. Say with me. Tomato. So how many syllables are there? Yes, you see 1, 2, 3. 3 syllables. Very good. 3 syllables. How many syllables? 3 syllables. Okay. So 2 is 1 unit. Ma is another unit, and 2 another unit. So 3 unit, that means 3 syllable. Now you look at this red one, ma. So we stress on ma. Tomato. Tomato. তো আমরা কোথায় জোর দিচ্ছি? মাতে জোর দিচ্ছি। Tomato. Me. Tomato. Tomato. So my students, repeat after me. Tomato. Repeat after me. Tomato. Say. Very good. Tomato. তাহলে আমরা কোথায় জোর দিচ্ছি? M A. Me. Tomato. Say with me. Tomato. Clear? Very good. And what is it? This is umbrella. This is umbrella. I know you like umbrella. So when can we use it? Yes. When you want to go outside while raining in the outside, we use umbrella to protect rain. Yes, that's good. Okay, so umbrella. So you see here umbrella and their syllable. How many syllable are there? Excellent. 3 syllable. 3 syllable. এই তো তোমরা বুঝে গেছো যে umbrella-তে আমরা কয়টা syllable দেখতে পাচ্ছি? 3টা syllable. এটা হচ্ছে umbrella. Umbrella. সো আমরা এখানে স্ট্রেস কোথায় হবে? এই তো বুঝে গেছো, এই যে রেড কালার দেওয়া আছে যে অংশটুকুতে, সেই অংশটুকুতে আমরা জোর দিব, সেটাকে বলা হয় স্ট্রেস। আমব্রেলা। আমব্রেলা। সে উইথ মি। আমব্রেলা। 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 সে উইথ মি। আমব্রেলা। 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 বুঝতে পারলে? আমার সাথে করতে পারো এভাবে। আমব্রেলা। আমব্রেলা। এই যে ব্রে, এখানে আমরা একটু প্রেসার দেবো, এখানে আমরা একটু জোর দিয়ে বলবো। তাহলে কিভাবে বলতে হয়? আমব্রেলা। 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 সো আমরা ক্লিপ দিয়ে সিলেবলটা বলো। Umbrella. Umbrella. Repeat after me. Umbrella. Umbrella. So how can we pronounce it? Umbrella. Umbrella. Okay. Next one. Notebook. Notebook. So here, how many syllables are there? Very good. There are 2 syllables here. Note, book. Note, it is 1 unit, and book, it is another unit. So here you see there are vowel sounds in 1 unit, and there is vowel sounds in another unit. This is called 2 stressed. These words have 2 stressed, but the note is first one. Note is first one. Okay. So how can you pronounce it? Notebook. Notebook. Repeat after me. Notebook. Notebook. Say with me. Notebook. Notebook. Okay. So how can we spell syllable? Notebook. Notebook. Do with me. Notebook. Okay.
সো আমরা স্ট্রেস করে দিব নোট, বলো আমার সাথে নোটবুক, নোটবুক, বলো নোটবুক, নোটবুক। Okay, so I think all of you are clear with these 4 sounds, 4 words. Now we are going to listen these words. Okay, students, so are you ready? Okay. English in action. Elephant, tomato, umbrella, notebook, Say again. English in action. elephant, tomato, umbrella, notebook, So my dear students, listen again. English in action. elephant, tomato, umbrella, notebook, So I think you hear clearly. Yes, that's right. So can you pronounce it? Yes, that's right. This is elephant, this is elephant, this is tomato, this is tomato, this is umbrella, this is umbrella, this is notebook, this is notebook. Okay, my dear students, I hope all of you are can able to pronounce with correct pronunciations. So we are going to end of the class. Before going to end, we would like to hear a song. Yes? Okay, we are going to hear a goodbye song. So my dear students, goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. so my dear lovely learners, আমি আশা করি যে তোমরা খুব ভালোভাবে ক্লাসটি উপলব্ধি করতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো তোমাদের প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে এবং আমি সেগুলো পরবর্তীতে উত্তর দিয়ে দেব। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আমরা এভাবে একে একে করে আমরা সিলেবাস অনুসারে আমরা কি করতে পারি, অনেক বড় বড় শব্দ আমরা ভেঙে ভেঙে সঠিক উচ্চারণ করতে পারি। আর স্ট্রেসের বিষয়টা তো বুঝতেই পারলে যে আমরা কখনো কি করি যে অনেক শব্দগুলো আমরা কি জোর দিয়ে বলি, তাই না? তাহলে এই যে আমরা যে শব্দের উপরে জোর দিই বা যে অংশগুলোর উপরে জোর দিই সেটাকে বলা হয় স্ট্রেস। ইংরেজিতে স্ট্রেস হচ্ছে একটা কি, আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে স্ট্রেস হলো মিউজিক ইন ওয়ার্ডস, অর্থাৎ তোমার উচ্চারণটা কতটুকু সুন্দর হবে সেটা স্ট্রেসের উপরে নির্ভর করবে। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? আমরা যদি স্ট্রেস দিয়ে ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করি তাহলে আমাদের ইংরেজি অনেক সুন্দর হবে, অনেক সাবলীল হবে, তাই না বন্ধুরা? আচ্ছা, আমরা কি সুন্দর ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি না? হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা পছন্দ করো। তাহলে আমরা এখন থেকেই এই স্ট্রেস দিয়ে ওয়ার্ড উচ্চারণগুলো আমরা শিখবো এবং সেগুলো আমরা ব্যবহার করব। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? তো আজ এ পর্যন্তই ছিল তোমাদের জন্য, এবং বাড়ির কাজ হিসেবে তোমাদের আরও যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে তোমাদের বই থেকে সেই ওয়ার্ডগুলো নিয়ে তোমরা স্ট্রেস দেওয়ার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? যদি না পারো তাহলে তোমার অভিভাবকের সাথে আলোচনা করতে পারো, অথবা
আমাদেরকে এই ওয়ার্ডগুলা কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারো, আমরা কোথায় স্ট্রেচ হবে সেটা বলে দেব। ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং নিরাপদেই আছো, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের ঘরে থাকতে হবে, যেহেতু আমাদের পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি, আমাদের স্কুলগুলো এখনো খুলেনি। তো আমরা যতদিন না পর্যন্ত স্কুল খুলবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এভাবে তোমাদেরকে অনলাইনে ক্লাস নিয়ে নিব এবং তোমাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো অবশ্যই তোমরা ঘরে থাকবে। এবং মনে আছে কি তোমাদের স্বাস্থ্যবিধিগুলা? হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে যে বারবার আমরা কি করব, 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে ভালোভাবে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নেব। আমরা অপরিষ্কার হাতে আমাদের নাক, মুখ, চোখ কখনো চুলকাবো না বা হাত দিব না। আমরা বেশি বেশি গরম পানি পান করব এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকো তোমরা, আর দেখা হবে আগামী ক্লাসে। তো সে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফিজ।